आता दुधी भोपळा घेतला आहे बॉटल गार्ड. आय हॅव टेकन अ बिग बॉटल गार्ड अँड आय एम गोइंग टू श्रेड इट ऑन द शेडल. आणि मग ते घिसून घ्यायचं आहे. हो, आता माझा किसून पण झाला आहे. झाला आहे किसून. आम्ही काढते आता. मी जाड किसणीने किसला आहे. आय हॅव टेकन अ बिग होल slicer. So you can use the thinner one too. I have thinner one too, but I like the crunchiness in my mouth when I'm eating this sabji. So that's why I have taken the bigger whole one. So it's up to your choice. You can use another one too. That's fine. आता याच्यामध्ये आपण हळद, आपले मसाले टाकायचे. हळद, तिखट मीठ. सो यातलं पाणी काढून घ्यायचं आहे कारण याला पाणी सुटतं. सो बॉटल गार्ड ऑलवेज लिव्स द वॉटर. सो इफ यू कीप द वॉटर इन, I think your dough will be so watery, so I prefer to squeeze it before making it. So excess water I always squeeze it out. एक्स्ट्रा काढून घेते पाणी आणि नंतर मग whatever left over is the shredded bottle gourd, then we can use it for recipe. Because bottle gourd leaves so much water, and if you leave the water with it, then you have to add so much flour in it. And if you don't want a big quantity of your recipe, then it's better not to keep the water. If you want so many of them, like if your recipe is bigger, like you are making a big quantity for party or something, then you can keep the water and you can add more flour. You need to use your hand and fingers in this recipe. So before starting, you have to wash your hands really nicely. So see how much water it came out. And I am not going to throw that water away. I kept it aside. So I took an empty bowl now. So I'm going to use that water in a gravy because the water has all benefits of the butter gourd. So I don't want to throw it away. I'm going to use that water in the gravy. So it's useful. You just need to take it out before making the rolls of this because you don't want to make so many of them. That's why you have to squeeze it out, the water. So म्हणून ते पाणी आधी काढून घ्यायचं आहे जेणेकरून तुमची रेसिपी ही बिग क्वांटिटीमध्ये तयार होणार नाही. आता आपण टर्मरिक पावडर म्हणजे हळद घ्यायची आहे थोडीशी, 1 चमचा 1 टीस्पून. तिखट घ्यायचं आहे, रेड चिली पावडर 1 टीस्पून. हाफ टीस्पून क्युमिन पावडर म्हणजे जिरे पावडर. आणि 1.5 टीस्पून धणे पावडर. And then ajwain seeds, you have to take it, carom seeds, ajwain seeds 1 teaspoon. And then sesame seed घ्यायची म्हणजे तीळ घ्यायची 1 teaspoon.
आणि चवीप्रमाणे सॉल्ट घ्यायचं आहे. आणि देन वी हॅव टू टेक अ मल्टीग्रेन आटा. तुमच्याकडे मल्टीग्रेन आटा नसेल तर तुम्ही व्हीट फ्लॉवर घ्यायचा 1 स्पून, 1 स्पून बेसन घ्यायचं आहे, 1 स्पून ज्वार फ्लॉवर घ्यायचं आहे. सो इफ यू डोंट हॅव मल्टीग्रेन आटा देन गेट अ 1 स्पून सेपरेट. बट आय हॅव मल्टीग्रेन आटा, सो आय एम युजिंग लाईक 3 स्पून्स ऑफ मल्टीग्रेन आटा. आणि माझ्या मल्टीग्रेन आट्यामध्ये मी तुम्हाला दाखवते काय काय ग्रेन आहेत. बघा, माझ्या मल्टीग्रेन आट्यामध्ये आहे कॉर्न आहेत, नंतर राईस आहे, याच्यामध्ये ज्वारी आहे, ज्वार आहे, नंतर ही मला वाटतं ब्लॅक आय बीन्स आहे. नंतर हे 2 ग्रेन्स आहेत ते मला वाटतं नाचणी वगैरे असणार आहे. आणि अजून एक ग्रेन आहे. असे सगळे ग्रेन मिक्स करून मल्टीग्रेन आटा घेतलेला आहे, चपाती फ्लावर. तो मी असे नवीन रेसिपी करायला यूज करते. सो आय यूज द मिक्स फ्लावर टू मेक सम न्यू रेसिपीज वन्स इन अ व्हाईल, बिकॉज ऑल ग्रेन्स वी नीड ऑल ग्रेन्स. रेग्युलर चपाती करायला मी रेग्युलर व्हीट फ्लॉवर वापरते, पण असं स्पेसिफिक रेसिपी असेल तर मग मी I use the multigrain atta. Now we have to mix this to make a dough. Now I want to tell you guys, if I need more water to make a dough, I will use that water. See, I didn't want it to make it worse recipe, so that's why I took it out first. Now I'm going to mix it, because as soon as you add the salt, the bottle gourd leaves more water, and that's why I didn't want it to keep that water in. So I'm going to see if I need, looks like I need water. See, it's dry, so I'm going to add that water little, and maybe if I need I will add the fresh water too. मला जर मी ते पण दुधीचं पण पाणी घेतलं आहे, आणि मला जर लागलं थोडंसं पाणी तर मी फ्रेश वॉटर पण यूज करणार आहे. पण मला आधी स्क्वीज करून चेक करायचं आहे की मला किती लागणार आहे, कारण वरतून जरी ड्राय दिसत असलं तरी ते पाणी सोडत असतो दुधी सारखा सॉल्टमुळे. सो यू हॅव टू स्क्वीज इट अँड सी हाऊ मच वॉटर यू नीड. आय एम स्टील नीडिंग इट बिकॉज आय डोंट वॉन्ट टू ॲड टू मच वॉटर इन द बिगिनिंग अँड देन messed up the recipe, so I'm just waiting. So I'm squeezing it still. So maybe I need 1 tablespoon water, it looks like. I will try. I will add a little bit. So 1 tablespoon water घालते परत, आणि परत स्क्वीज करून घेते. आपल्याला खूप पातळ डो करायचा नाही आहे, पण पोळीच्या आट्यासारखं आपण पोळीसाठी चपातीसाठी जे करतो ना तशीच कणिक करायची आहे. आता मला 1 टेबलस्पून अजून लागणार आहे, कारण मल्टीग्रेन आटा असल्यामुळे काय होतं ते पाणी सोक करत असतं, सोक करून घेतं आतमध्ये. तुम्ही एक साईन लक्षात ठेवा की कणकेप्रमाणे भिजवायचं आहे, पण खूप पाणी आधी टाकून द्यायचं नाही आहे, कारण दुधी पाणी सोडत असतो म्हणून. आता मी पाणी घालणार नाही आहे. जरी मला असं कणकेसारखा कडक लागत
कणकेसारखा वाटत नाही आहे, तरी मी थोडं ठेवणार आहे, कारण एक 5 मिनटं मी स्टीमर तयार करते. तोपर्यंत तो नक्कीच चांगला होणार, कारण दुधी पाणी सोडत असतो सारखा. सो आय एम नॉट गोइंग टू ॲड मोर वॉटर बिकॉज दुधी बॉटल गॉड दुधी always leaves the water constantly. So I'm going to leave it like this now for 10 minutes. It will be soft enough after 10 minutes. स्टीमर आहे, मी मोदकांसाठी वापरते. हे बघा, हे स्टीमर आहे, त्याच्यावर हे असं झाकण जातं. तुम्ही इडली स्टीमर पण वापरू शकतात. माझ्याकडे हे आहे म्हणून मी वापरते. किंवा मग पातेल्यामध्ये पाणी भरून वरती चाळणी ठेवू शकतात घरातली, तेही चालू शकतं. आता मी ती जी चाळणी आहे त्याच्यावर ऑइल लावते, ऑइल स्प्रेड करते ब्रशने, जेणेकरून ते जे काय आपण करणार आहे रेसिपी ती स्टिक होणार नाही आहे. आणि मी आता गॅस ऑन करून झाकण लावून ठेवलं आहे. आणि आपण आता दुधी भोपळ्याचे जे डव केला होता त्याचं आपण लांबोळके असे गोळे करून घेऊया. स्टीमर इज ऑन नाव विथ द वॉटर इन. आणि आपण ऑइल स्प्रेड द ऑइल ऑन द प्लेट बिकॉज देन इट विल नॉट स्टिक इट वेन वी आर स्टीमिंग इट. विथ दिस डव, याच्याबरोबर आपण आता ह्या शेपची वॉट एवर डव वी मेड इट इन द 10 minutes बिफोर, you have to make it nicely soft dough ball and then make it little bit oval shape like a hot dog shape. See, so रोलिंग आधी रोल करायचा, बॉल सारखा रोल करायचा. त्याला क्रॅक्स जास्त जायला नको आहे म्हणून चांगला बॉल रोल करायचा आणि मग त्याला थोडासा लांबोडका शेप द्यायचा. माझं काय होतं आहे, ग्लुटेन नाही आहे माझ्या फ्लॉवरमध्ये. मी मिक्स फ्लावर आणलं पण ते ग्लुटेन फ्री आणलं आहे ह्या वेळेला, त्यामुळे त्याला ना असं वाक नाही आहे. ग्लुटेन फ्री, आय हॅव ग्लुटेन फ्री ॲडेड द फ्लावर, दॅट्स वाय it's not letting me roll. But if you use the gluten with gluten, then your roll will be perfect. Because gluten is the one, म्हणजे ग्लुटेन जे असतं ना आपल्या गव्हाच्या पिठामध्ये, त्याच्यामुळे वाक येतो याला. सो माझ्या याच्यात आता ग्लुटेन नसल्यामुळे रोल करायला थोडासा त्रास होतो आहे मला. पण तुम्ही रेग्युलर व्हीट फ्लावर, बेसन आणि आपलं तिसरं ज्वार जर घेतलं तर खूप सुंदर रोल तयार होतात. आपल्याला का जाड ठेवायचे त्याचं कारण नंतर कळणार आहे, त्यामुळे आधी करून घ्यायचे, मग वाफवले की मी सांगते तुम्हाला आपण काय करायचं ते. माझ्याकडे थोडंसं जास्त सोडलं. सो यू हॅव टू मेक द रोल्स टू स्टीम देम फर्स्ट. सी, माझे जवळजवळ 1 2 3 4 4 रोल्स मोठे आणि स्मॉल वन झाला आहे एक. असे 4 रोल्स होतात जनरली, 4 किंवा 5 रोल्स होतात. ते स्टीमरमध्ये बॉईल झालं वॉटर की वन्स द वॉटर स्टार्ट्स बॉइलिंग मग ते स्टीम करायला ठेवायचे 15 ते 20 मिनटं. पाण्याला बॉईल आलेली आहे. नाव वॉटर इज बॉइलिंग. नाव आय एम गोइंग टू पुट दिस रोल्स इन द स्टीमर. You have to keep it little bit in distance so they will not stick it to each other. I just want to show you how I organize them in the steamer. And now I'm going to cover it and steam it like 20 to 25 minutes. We will check. आता आपण बघूया की झालंय का.
एक पॉइंटी टूथपिक घ्यायची आणि ती टाकून बघायची. क्लीन आली बाहेर तर ते झाले आहेत. माझे थोडेसे व्हायचे तर मी 5 मिनटं अजून ठेवणार आहे. 20 मिनटं झाले आहेत पण मी 5 मिनटं ठेवणार आहे, म्हणजे टोटल 25 मिनिट्स स्टीम करायचे. टर्न ऑफ द स्टीमर. आता स्टीमर मी बंद करते आणि आपले वाफलेले आपण बाहेर काढूया. पण ते खूप गरम आहेत त्यामुळे सांभाळून काढायचे आहेत. सो मी आता चिमट्याने काढते. ते अलगद काढायचे कारण ते तुटू शकतात, त्यामुळे मी थोडी स्टीम जाऊ देणार आहे आणि मगच बाहेर काढणार आहे. काढले की मी तुम्हाला दाखवते. उलटणं वापरू शकतात काढायला. तर हे असं उलटण्याने उचलून हे असे काढू शकतात. ते चांगले स्टीम झालेले आहेत पण तरी अलगद हँडल करायचे. यू हॅव टू हँडल इट केअरफुली कारण they should not be break in pieces, and mines are fragile because they are gluten free flour. I think तुम्ही जर gluten free, if you use the regular flour, wheat flour and all, you don't have issue. सो हे असे काढलेले आहेत. हे आता मी गारू देणार आहे. चांगले गार झाले की मग मी त्याचे स्लायसेस कापणार आहेत. हे सिक्रेट होतं म्हणून त्याला आपण सॉसेज शेप दिला आहे, बिकॉज वी हॅव टू कट इट इन टू स्लायसेस. आपण स्लायसेस करणार आहे. थोडं आता मी गार करायला ठेवते, नंतर भेटूया आपण. आता मी गार झालेले आहेत सगळे आपले गोळे. आता मी कापून घेते स्लायसेसमध्ये. हे बघा, हे असे स्लायसेस करायचे आहेत त्याला. अगदी यू हॅव टू बी केअरफुल. मी याला ऑइल लावलं आहे नाईफला थोडंसं, अँड देन आय एम गोइंग टू स्लाइस इट. यू हॅव टू मेक इट लाईक अ थिकर स्लायसेस. हे बघा, एवढ्या थिक स्लायसेस करायचे आहेत जेणेकरून यू कॅन लीव इट इन टू द ग्रेव्ही, सो दे विल नॉट ब्रेक. I want to mention you guys, if you have a big pieces of the bottle gourd, sometimes they don't help for binding, so they break fast. So if you want to make it like a nice slices, so shred them like in a thin, like a small whole plate. So I like the crunchiness, that's why I use the bigger one, but तुम्ही छोटे करू शकतात. छोटे केल्याने काय होतं, त्याचं बाइंडिंग व्यवस्थित होतं. पीसेस करताना तुटत नाही. तर मी केलं आहे मोठे पीसेस श्रेडिंग म्हणून, तुम्ही केलंच पाहिजे असं नाही आहे. तुम्ही फाईनली श्रेड करू शकतात. फाईनली श्रेड केलं तर त्याचे पीसेस होणार नाही. मला थोडं हँडल केअरफुलीच करायचं आहे आज, कारण ग्लुटेन फ्री वापरलं आहे मी. आणि म्हणूनच मी हे स्लायसेस करून घेतल्यानंतर त्याला थोडंसं शॅलो फ्राय करून घेणार आहे. शॅलो फ्राय केलं की काय होईल, क्रिस्पी होतील आणि त्याला बाइंडिंग राहील. बाइंडिंग राहिली की मग मी ग्रेव्हीमध्ये सोडलं तरी ते ब्रेक होणार नाही. सो आय एम गोइंग टू शॅलो फ्राय देम, द स्लायसेस, अँड देन दे विल नॉट ब्रेक इन द ग्रेव्ही. आणि बिकॉज आय डोंट ईट अनियन अँड गार्लिक, सो आय एम नॉट गोइंग टू ईट ग्रेव्ही. सो आफ्टर शॅलो फ्राईंग आय एम गोइंग टू ईट दिस वन. Just the dry slices with the chapati. You guys can do one thing. If you want to make a roll also, like this is a ready-made roll, ready already. So get one chapati, spread your green chutney, tomato chutney, sprinkle some chaat masala, add this roll and roll it chapati in. This one's supposed to be inside the chapati. Roll it and eat it. But before that you can roast it on the tawa, like a shallow fry this, to make a crispy. So I think it will be a new dish for kids, because they don't want to sit and eat the gravy and curry. They want a quick recipe. They don't want to sit on the table for a long time. So this is a quick recipe. If you want to make it for kids, just put it inside the chapati and roast it and give it to them. But add the tomato sauce and green chutney, so it will be more tasty. Try guys. I think it will be good. Your kids will be happy. I'm going to eat like that because
I'm not going to eat the onion gravy, so that will be my plate for dinner. So हे बघा हे अशा स्लायसेस करून घ्यायचे आहेत and I'm going to shallow fry now. So I have warm up the cast iron. I like the cast iron always to use because food become tasty. So cast iron warm केलं आहे आणि शॅलो फ्रायसाठी थोडंसं 1 tablespoon ओनली ऑइल घालणार आहे. खूप नाही, ओनली 1 tablespoon. Not too oily because we are going to use oil for gravy too. So आता त्या शॅलो फ्राय ऑइलमध्ये गरम करायचं आहे थोडंसं तेल, अजून गार आहे. गरम झालं की मग मी ह्या स्लायसेस सोडणार आहे. आता सोडते आहे, तेलामध्ये बुडवून साईडला करते आहे. लो ते मीडियमच्या मध्ये गॅस ठेवायचा आहे कारण आपल्याला जाळायचे नाही आहेत. वी नॉट सपोज टू बर्न दॅम, वी हॅव टू रोस्ट दॅम ओनली विथ द ऑइल, शॅलो फ्राय दॅम. I will make a second batch with this, just one batch with this only. एक सेकंड बॅचमध्ये करेल ते बाकीचे. आणि you have to turn the sides all the time, otherwise they will get burned quickly because they are already steamed. So I'm going to change the side, नाही तर त्याची साईड बदलवते ज्यामुळे जळणार नाही, ते बर्न होणार नाही. आणि त्याला बाइंडिंग येते बघा, शॅलो फ्राय केल्याने काय होतं, त्याला एक बाइंडिंग येते. त्यामुळे माझी जी भीती होती रेसिपीमधली की ग्रेव्हीमध्ये ते ओपन होतील, ती माझी भीती आता कमी झाली आहे. यू हॅव टू डू इट क्विकली, नाही तर मध्ये बर्न व्हायला लागतील. आता एक खालची साईड झाली की मग मी काढून घेणार आहे. वन्स द बोथ साईड इज डन, आय विल टेक देम आउट. डीप फ्राय करायच्या नाही आहेत. डीप फ्राय केल्या तर त्या तेलामध्ये ओपन होऊ शकतात. आणि जास्त ऑइल अवॉइडच करायचं कारण ग्रेव्हीमध्ये पण वापरणार आहे आपण, कांद्यामध्ये सुद्धा वापरलेलं आहे. सो अवॉइड द एक्सेस ऑइल बिकॉज डोंट डीप फ्राय दॅम. शॅलो फ्राय ऑल्सो हेल्प्स टू रोस्ट दॅम प्रॉपरली. So don't deep fry them because they will be too oily and otherwise your gravy will have a lot of oil. You know, it's not going to be healthy gravy then. That's why कमी ऑइल वापरायचं आहे आणि शॅलो फ्राय करायचे.
आता ही बॅच मी काढून घेते. जास्त नाही भाजायचं आहे कारण त्याला बाइंडिंग राहिली पाहिजे आणि क्रिस्पी पण आला पाहिजे म्हणून भाजायचं आहे. शॅलो फ्राय करायचे. सो डोंट मेक देम टू ब्राऊन बट गोल्डन ब्राऊन डेफिनेटली. तर त्यात आय हॅव अ लिटल बिट ऑइल लेफ्ट ओवर देअर, सो आय एम नॉट गोइंग टू ॲड टू मच ऑइल. I will try to roast it into the leftover oil. Shallow fry them. Second batch. And if I need, I will put little bit oil on the side. थोडंसं लागलं तर मी साईडने ऑइल सोडणार आहे. ओके, मला आता असं वाटतं की तेल लागणार आहे म्हणून मी थोडंसं तेल घालते. हाफ टेबल स्पून. साईडने सोडल्यामुळे सगळ्यांना लागणार आहे. आणि हे भाजून झाले की मग मी दाखवते तुम्हाला सगळे झाले की. हे बघा शालो फ्राय करून रेडी झाले. आता ते कूल डाऊन करायला ठेवते सगळे. आय शालो फ्राय दॅम अँड आय विल कीप इट असाइड फॉर कूलिंग डाऊन.